Okay, conditions and warranties. Conditions. Okay, condition means condition. What is condition? A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. It is main purpose of the contract. Section under section 12(2). Under section 12(2). Now what is warranties? Warranties under section 12(3). A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. The breach. సరే, కండిషన్ అంటే ఏంటి? షరతులు కాంట్రాక్ట్కి ఇవి మూల ఆధారాలు. ఇది ముఖ్యమైనది, కాంట్రాక్టులో చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే పూచీలు, వారంటీస్ మీన్స్ పూచీలు అనుకుంటున్నాం. పూచీ అంటే ఏంటిది? ఇది పూచీ భంగం జరిగితే కాంట్రాక్ట్ ఏం రద్దు కాదు. అంటే వారంటీస్ అనేవి కనుక అవి పూర్తిగా నెరవేర్చలేకపోతే అది కాంట్రాక్ట్ అనేది భంగం ఏం కాదు, కాంట్రాక్ట్ అనేది పోదు. ఇది కాంట్రాక్ట్లో ఒక నిబంధన అనేది మాత్రమే దీన్ని మనం వారంటీగా చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈజ్ వారంటీ. అండ్ ఇందులో డిఫరెన్సెస్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిఫరెన్సెస్ చూసాము. వాట్ ఈజ్ అ difference in warranty and okay, difference as to value. ఏంటి ఇది? కాంట్రాక్ట్కి ఇవి చాలా ముఖ్యమైనది. ఏంటి? కండిషన్స్. బట్ వారంటీస్ కాగదు. వారంటీస్ అనేది ఏంటిది? షరతుల వల్ల పూచీలు కూడా ముఖ్యమైనవే, వారంటీస్ కూడా ముఖ్యమైనదే. కానీ ఆ యొక్క వారంటీ అనేది కండిషన్ కంటే కొంచెం తక్కువగా చూడడం జరుగుతుంది. అలాగే డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంటెన్షన్. డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇంటెన్షన్ ఇది కాంట్రాక్ట్ స్థితి పైన ఏ విధంగా వాళ్ళు దానిని కాంట్రాక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ అనేది, ఒప్పందం అనేది వాళ్ళు ఏ విషయాలపైన వేటిపైన దానిని చేసుకోవడం జరిగింది, దానిపైన బేస్ అయ్యి ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ based on preparation of the contract, right? Now difference with breach. ఇది ఆ యొక్క కాంట్రాక్ట్ అనేది భంగం ఏ విధంగా అయ్యింది అనే దానిపైన, అంటే నష్టపరిహారాన్ని పొందవచ్చా లేదా, ఎంత పొందవచ్చు, ఏ విధంగా పొందవచ్చు, దీనికి కాంట్రాక్ట్ అనేదానికి రద్దు వీలు లేనిదిగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈజ్ నాట్. నెక్స్ట్ when condition to be
treated as warranty. When condition to be treated as warranty. Under section 13 deals with cases in which a condition may be number 1 voluntary waiver by buyer. Voluntary waiver by buyer in a contract of sale, although on a breach of condition by a seller, the buyer has a right to treat the contract as repudiated and he can reject the goods, but he is not bound to do so. Instead, he can elect to view the condition to treat the breach of condition as breach of warranty and accept the goods. And the example, it is we have a small example. Number 1, X agrees to sell Y 100 bags of particular quality of basmati rice. It is 4,500 for 4,500 rupees for the bag. Okay. X agrees to sell Y. It is 100 bags of particular quality of basmati rice. Each one bag 4,500, but he stipulated second quality basmati rice. He is stipulated the rice 3,500 per bag. It is breach of condition and he can refuse to accept the delivery by rejecting the goods. Okay, by the rejecting the goods. But if the buyer elect to treat the breach of condition as breach of warranty, he can accept the second quality basmati rice and claim the damages of 1,000 rupees per bag. 1,000 rupees per bag. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ అనే అతను వై అనే అతనికి 4,500 రూపాయల బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ 100 ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. 100 బ్యాగ్స్ ఇస్తానని ఒప్పందం కుదుర్చుకొని అతను ఏం చేశాడు అనంటే తాను ఇవ్వవలసిన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఆ యొక్క బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ తక్కువ రేటువి, ఒప్పందంలో ఉన్న వాటికంటే తక్కువ రేటుది వేరే ఒప్పందం మిస్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఆ తక్కువ రేటుకి ఉన్న వాటిని ఇవ్వడం జరిగింది. అవి 3,500 పర్ బ్యాగ్. ఇట్ బ్రీచ్ ద కండిషన్, హీ కెన్ రెఫ్యూజ్ టు యాక్సెప్ట్ ద డెలివరీ. రెఫ్యూజ్ చేసేయడం జరిగింది. తర్వాత రిజెక్టింగ్ ద గూడ్స్. బట్ ఇఫ్ హీ బయర్ ఎలెక్ట్ టు ట్రీట్ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కండిషన్ యాజ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ వారంటీ. ఓకే, నౌ second one, treating the condition as warranty. What is that? Second one, treating the condition as warranty. The buyer may elect to treat a breach of a condition as a breach of a warranty. Okay. The two cases mentioned above are voluntary
in nature and depend slowly on the will of the buyer. ఇది ఎక్కడుంది? విల్ ఆఫ్ ద బయర్, అతని యొక్క ఇంట్రెస్ట్లో. ఆన్ discovery of the breach of a condition, a party having the right reputed the contract must exercise it, and if the does not, he is taken to have waived his right to repudiated it. Here is once again an example. X agreed to supply Y. X agreed to supply Y 5,000 meters of fine cloth at the rate of 30 rupees per meter. Okay, X agreed to supply Y. X agreed to supply Y 5,000 meters of fine cloth, okay, at the rate of 30 rupees per meter, but supplies only the medium quality. The agreement is fine cloth, but he supplies only the medium quality, the price of which rupees is 15 rupees per meter. This is a breach of condition, and Y can reject the goods. Y can reject the goods. However, if Y accepts the goods, he can claim damages at the rate of rupees 15 per meter. 15 rupees per meter. Okay. Now here is third one, acceptance of goods by buyer. First one is, what is that? First one is difference between a conditions and warranties. First one is when condition to be treated as warranty. First one is voluntary waiver by buyer. Second one, treating the condition as warranty. And third one is acceptance of goods by buyer. Third one is acceptance of goods by buyer. There is an example. We have an example where the contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part. Therefore, the breach of any condition can only be treated as a breach of warranty, but can only maintain an action for damages. Action for damages as if the condition were only a warranty. The condition is only a warranty. Similarly, where a buyer sells the goods to the sub-buyer and directs delivery to be mailed to him, the act amounts to an unconditional acceptance of the goods. Now we have an
Example, it is a contract was made for the sale of wheat on terms the buyer took the documents and resold and delivered part of the wheat to sub-buyers without making a proper examination thereof. Without making a proper examination there. The what having been found of infers quality, they claimed to reject it. It was held that the resale and delivery of part of the wheat was an act inconsistent with the ownership of the seller, and the right to reject the goods had been lost. This is also totally difference between warranties and conditions. ఇవన్నీ షరతులు మరియు పూచీలకు గల తేడాలను మనం చూసుకున్నాము. ఇందులో ప్రాముఖ్యతకు సంబంధించిన తేడాలు, ఉద్దేశంలో గల తేడాలు, భంగంలో తేడాలు, పరిగణలో తేడాలు, కొనుగోలుదారుడు షరతులు ఉన్నప్పుడు తేడాలు. ఇట్లా ఒకవేళ షరతు భంగమైనప్పుడు పూచి ఏమి జరుగుతుంది, వారంటీ కండిషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు, కండిషన్ ఉన్నది ఒక విధంగా, తర్వాత ఇక్కడ జరిగింది ఒక విధంగా. ఇందాక మనము ఒక కేసు గురించి స్టడీ చేసినప్పుడు ఏం చేసిండు అతను రైస్ బ్యాగ్స్ బాస్మతి రైస్ బ్యాగ్స్ ఇస్తా అని ఒప్పందం చేసుకున్న దానికంటే తక్కువ రేటుకున్న వాటిని అతను పంపించినట్టు చూడడం జరిగింది. మరి అప్పుడు ఉన్న కండిషన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అది మిస్ చేయడం జరిగింది, భంగం జరిగింది. అయితే అప్పుడు ఏం జరిగింది, అతను దాన్ని ఆ యొక్క పంపించింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలి అనేది అతనే డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, ఆ యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా తనకి ఇదైంది. తర్వాత ఏంటి, సెక్షన్ 13(1), సెక్షన్ 13(2) ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క కాంట్రాక్ట్ భంగంకి సంబంధించి షరతులకు పూచీలకు సంబంధించినవి. ఇవి సెక్షన్స్ అన్నమాట, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరంతా కంపల్సరీగా. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసుకున్నాము ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్? వస్తువు ఎప్పుడైతే మనం కొనుగోలు చేస్తుంటామో అప్పుడు వెంటనే కొన్ని వస్తువులకు సంబంధించినవి మాత్రం మనం కొనుగోలు చేయడం వెంటనే మనకు ఆ యొక్క ఓనర్షిప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని సందర్భాలలో ఆ యొక్క ఒప్పందంలో ఉన్న వాటిని బట్టి ఆ యొక్క బదిలీ అనేది ఓనర్షిప్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాదు. ఏ సందర్భాలలో అనేది కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, తర్వాత ఏముంది మనకి ఈ లెసన్లో, ఈ సెకండ్ యూనిట్లో దాదాపుగా అయిపోతున్నట్లుగానే ఉంది. ఓకే, హూ ఈజ్ ద కన్జ్యూమర్? కన్జ్యూమర్స్ యాక్ట్ 1986, దీని గురించి మనం చూసుకోవాల్సిందే ఉంది. కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్, వాట్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ ఫోరం? ఇది నెక్స్ట్ రేపటి క్లాస్లో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటి గురించి చూసుకుంటాం. స్టేట్ ఫోరం అండ్ స్టేట్ కమిషన్, నేషనల్ కమిషన్,
ఇవి 3 రకాలుగా ఉంటాయి. ఏంటిది? జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో ఈ యొక్క కమిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దీన్ని జిల్లా ఫోరం అంటాం, రాష్ట్ర కమిషన్ అంటాం, జాతీయ కమిషన్ అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది మనం రేపటి క్లాస్లో నేర్చుకుంటాం నాన్న. చూసుకుందాం రేపటి క్లాస్లో. ఓకే, క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం.